Hello everyone and welcome guys. I am Nachiket Walvekar and we were seeing solution and colligative properties. In that we have seen four colligative properties and we are going to cover today the last and the fourth colligative property. We have seen three colligative properties, solutions. In that solutions we have seen different types of solutions and then we have seen formulas, examples on them. Then we have covered three colligative properties like change in vapor pressure, elevation in boiling point and depression in freezing point. Today fourth colligative property, and that colligative property is osmotic pressure. Now here I have written some terms which are very important for you to understand. The first one is osmosis. In osmosis it is a natural phenomena. First you have to understand that it is a natural phenomena, naisargik ahe. No one is forcing that phenomena to take place. Now osmosis is what? If I am having a container and that container is having two movable pistons placed over here. These are movable pistons and this chamber is half by a porous membrane. Now what is porous membrane? Porous membrane म्हणजे सच्छिद्र पापुद्रा. Okay, porous membrane is an example of our skin where only sweat, आपण घाम जो देतो तो बाहेर पडतो, फक्त बाहेरून पाणी आपल्या शरीरात जात नाही. म्हणजे ते वन वे पाथ आहे ज्याच्यामध्ये फक्त वॉटर मॉलिक्युल्स हे स्किन मधून किंवा बॉडी मधून बाहेर पडतात. सो आवर स्किन इज अ पोरस मेम्ब्रेन. सिमिलरली पिग्स ब्लॅडर इज अन एक्झाम्पल ऑफ पोरस मेम्ब्रेन. आपलं जर माठ असतो, माठ is also an example of porous membrane where only selective particles can move in and out of that membrane. Similarly, here we are having a porous membrane. This membrane is separating 1 molar CuSO4 solution and here we are having only H2. आता 1 molar CuSO4 solution आहे, इथे solvent आहे फक्त पाणी. Naturally what will happen is here we are having pistons. These two pistons, हे दोन्ही piston एकाच level ला आहेत. These two pistons are at same level. With time what will happen? This piston will go on moving upwards and this piston will automatically go down. Okay, now this piston will go up and this piston will go down. That means what? Water will move from this chamber to the chamber where we are having 1 molar CuSO4 solution. Here you don't need to carry out this process. It is natural process. Naturally पाणी इकडून इकडे जातं, त्यासाठी तुम्हाला काहीही करायला लागत नाही. The natural flow of solvent molecules from lower concentration to higher concentration of solution. काय सांगतोय मी? The flow of solvent molecules from lower concentration of solute to higher concentration of solution is known as osmosis. Simple. Solvent molecules जिथे कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे तिथून हायर कॉन्सन्ट्रेशन कडे सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स मूव्ह होतात, त्या प्रोसेसला आपण ऑस्मॉसिस म्हणतो. नाव व्हेन द सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स आर मूव्हिंग, दिस पिस्टन विल गो डाऊन अँड द रिमेनिंग पिस्टन, अदर पिस्टन विल गो अप. ही नॅचरल प्रोसेस आहे. हीच सेम प्रोसेस आपल्याला झाडांमध्ये दिसते. झाडांच्या मुळापासून ते पानांच्या टोकापर्यंत पाणी जे मूव्ह होतं, ती मूव्हमेंट सुद्धा कशामुळे होते? ऑस्मॉसिसमुळे होते. ट्रान्सपिरेशन होतं, झाडांच्या पानांमधून वाफ निघून जाते, तिकडे सेल्स श्रिंक होतात, म्हणजे हायर कॉन्सन्ट्रेशन होतं. तिथे पाणी निघून गेलं तर कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं. ॲज द वॉटर इज लॉस्ट, कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस ऑफ दॅट सोल्युशन. इट इज सिम्पल. मग पानांमधून वाफ निघून गेली, कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं. आधीचे जे सेल्स आहेत, पानांच्या बाजूचे सेल्स स्टेम मधले, त्यांच्यातून ट्रान्सपिरेशन होत नाही. देयर इज नो ट्रान्सपिरेशन इन द स्टेम. सो वॉटर फ्रॉम दॅट स्टेम मूव्स टू लीव्स. मग लीफ कडे जाताना सेल्स मधून ते पाणी ऑस्मॉसिसनी मूव्ह होतं. मग असं आधीचे सेल्स काय करतात? पाणी पुढे पुढे शिफ्ट करत जातात, मुळांपर्यंत पाणी उरत नाही. सो द रूट्स मूव्ह or go for the search of water, and in this way there is the growth of the plant which takes place because of osmosis. A simple way of transporting water from root to the top of the tree.
हे काय आहे, एक प्रकार ऑस्मोसिस आहे. दुसरं म्हणजे काय, कॅपिलरी ऍक्शन सुद्धा झाडांमध्ये काम करते. कॅपिलरी आपल्याला माहिती आहे, आपण मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट काढतो लॅबमध्ये. मग त्या मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट मध्ये काय होतं, व्हेन यू टेक अ कॅपिलरी, कधी असंच गंमत म्हणून करून बघा, बीकर मध्ये पाणी घ्या, त्या बीकर मध्ये ती कॅपिलरी टाकून बघा, यू विल ऑब्झर्व दॅट देर इज इन्क्रीज इन द राईज ऑफ दॅट वॉटर. आता हे फिजिक्सचा एक एक्सपेरिमेंट आहे. फिजिक्सची सरफेस टेन्शनची कन्सेप्ट, you can understand that surface tension in this phenomenon. ओके, मग हे करून बघा. फिजिक्सचं त्याच्यामध्ये एक्सप्लेनेशन आहे सरफेस टेन्शनचं. यू विल बेटर अंडरस्टँड दॅट विथ दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, सो दिस इज व्हॉट ऑस्मॉसिस. दिस इज व्हॉट ऑस्मॉसिस, where solvent molecules move from lower concentration of solution to higher concentration of solution. Next, we are going to see now osmotic pressure. Now, what is osmotic pressure? The amount of pressure required to stop the movement of solvent molecules. म्हणजे इथे जे सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स मूव्ह होतात, ते मुवमेंट मला थांबायचे. आय हॅव टू स्टॉप दिस मुवमेंट. सो टू स्टॉप दिस मुवमेंट आय नीड टू अप्लाय प्रेशर फ्रॉम हिअर. मग मला काय करायला लागेल, ही मुवमेंट थांबवण्यासाठी प्रेशर इकडनं अप्लाय करायला लागेल. द अमाऊंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मॉसिस. हे जे सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्सचं मुवमेंट आहे ते थांबवण्यासाठी मला इकडनं किती प्रेशर अप्लाय करायला लागला, दॅट प्रेशर इज नोन ॲज ऑस्मॉटिक प्रेशर. परत एकदा सांगतोय, ऑस्मॉटिक प्रेशर म्हणजे काय, ही जी ऑस्मॉसिस होते, हे ऑस्मॉसिस थांबवण्यासाठी जेवढा प्रेशर लागला, दॅट प्रेशर इज नोन ॲज ऑस्मॉटिक प्रेशर. समजलं? मीन्स नाव फ्रॉम हिअर आय एम अप्लाइंग pressure in such a way that the solvent molecules won't be able to go to this container. So this is known as osmotic pressure, where movement of solvent molecules stops. Solvent molecules movement थांबलं, ते काय झालं, osmotic pressure. Now we are going for reverse osmosis. आपण पहिले ऑस्मॉसिस पाहिलं, नॅचरल फिनॉमिना आहे. ऑस्मॉटिक प्रेशर म्हणजे काय, मुवमेंट ऑफ सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स थांबलं. नाव व्हॉट आय एम डुईंग इज I am applying more pressure than osmotic pressure. I am applying more pressure than osmotic pressure. म्हणजे काय, now what will happen in reverse osmosis? The solvent molecules will move from higher concentration to lower concentration above osmotic pressure. Osmotic pressure जो आहे त्याच्यापेक्षा आपण जर जास्त प्रेशर दिलं तर काय होतं, सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स इकडून इकडे मूव्ह होतात, फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. नाव लोअर कॉन्सन्ट्रेशन कोणाचं, सोल्युशनचं. हायर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन, सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स मूव्ह होतात. नाव धिस प्रोसेस वी सी इन रिव्हर्स ऑस्मॉसिस. वी जनरली ड्रिंक RO प्युरिफाईड वॉटर, विच वी जनरली यूज. आरओचं पाणी आहे, बिस्लेरी म्हणतो, बिस्लेरी वगैरे, दीज आर ऑल नेम्स ऑफ द कंपनी, बट दे जनरली यूज RO प्युरिफाईड वॉटर, where they generally bubble small amount of oxygen to enrich it with minerals. ओके, हे खूप सोपं आहे. मग रिव्हर्स ऑस्मॉसिस मध्ये काय होतं, जे काही पाणी हार्डनेस आपल्याला माहिती आहे, पाण्याचे हार्डनेस असतात वेगवेगळ्या लेवलचे. हार्ड वॉटर वी ऑल नो, हार्ड वॉटर इज बिकॉज ऑफ द डिझॉल्व्ड सॉल्ट्स प्रेझेंट इन दॅट वॉटर. आता डिझॉल्व्ड सॉल्ट्स कोणते कोणते, CaCl2 असतो किंवा MgCl2 असतो. These dissolved salts give hardness to our water. समजले? हे जे डिझॉल्व्ड सॉल्ट्स असतात ते आपल्या पाण्याला हार्डनेस देतात, मग पाणी पचायला अवघड जातं. अँड दॅट हार्ड वॉटर रिझल्ट्स टू किडनी स्टोन ऑर फ्यू डिसीजेस विच वी जनरली सी इन आवर विलेजेस. मग आता हे जे हार्डनेस आहे, हाऊ कॅन यू गेट प्युअर वॉटर फ्रॉम हार्ड वॉटर? डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस, we all know, but if not, besides distillation, which method we can use to purify our hard water? We generally have those RO purifier plants in majority of our houses, in city houses, but not in villages. मग शहरी भागांमध्ये बऱ्याच जणांच्या घरी RO purified water असतं, in which we are having 3 cylinders, okay, where one cylinder is sand purifier, other is charcoal purifier, and fourth one is a container having membrane. असे हे मेम्ब्रेन असतं. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं, जे आपल्याला इम्प्युअर पाणी आहे, दॅट इम्प्युअर वॉटर फर्स्ट पासेस थ्रू सँड प्युरिफायर. ऍक्टिव्हेटेड सँड असते,
ऍक्टिव्हेटेड सँड म्हणजे काय, ती सँड आपण फक्त इन ऍब्सेन्स ऑफ एअर हाय टेम्परेचरला हीट करतो बिफोर इट गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लास. हाय टेम्परेचरला ती सँड हीट करतो आणि ती आपण डायरेक्ट कंटेनर मध्ये भरतो. तसंच चारकोल सुद्धा ऍक्टिव्हेटेड चारकोल आहे. वी ऑल नो दीज आर व्हॉट नॅचरल प्युरिफायर्स. ते पाण्यातलं गाळ वगैरे ऍब्सॉर्ब करून घेतात. प्युरिफिकेशन ऑफ वॉटर इज डन बाय ऍब्सॉर्प्शन. सो that impure water is first passed through sand container, then through activated charcoal container, and then it is passed to the higher concentration chamber. मग हायर कॉन्सन्ट्रेशन मधून काय होतं, हाय प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पेक्षा जास्त प्रेशर आपण दिले म्हणून हाय प्रेशर मधून काय होतं, पाणी त्या इम्प्युअर वॉटर मधून फक्त प्युअर पाणी, ओनली प्युअर वॉटर मूव्स टू अदर चेंबर अँड वी कॅन यूज दॅट वॉटर फॉर ड्रिंकिंग. ओके, हे समजलं. इकडनं काय, इम्प्युअर वॉटर इकडे येतं. इम्प्युअर वॉटर मधून हाय प्रेशर अप्लाय केल्यामुळे काय होतं, फक्त वॉटर मॉलिक्युल्स इकडून इकडे मूव्ह होतात आणि ते स्वच्छ पाणी आपण पिऊ शकतो. दॅट प्युरिफाईड वॉटर इज ओव्हर हिअर अँड वी हॅव अनदर आउटलेट विच इज ऑफ इम्प्युअर वॉटर. म्हणजेच जे काही प्युरिफाय झालेलं नाहीये पाणी, ते इम्प्युअर पाणी इकडनं आउट केलं जातं. आउटलेट असतं त्याला. And that impure water is having higher hardness than our impure water. ते पाणी आपण प्यायला वापरू शकत नाही. That can be used for agricultural purposes only. समजलंय हे काय सांगितलं, परत एकदा सांगतो. सँड वॉटर मधून इम्प्युअर वॉटर सँड कंटेनर मधून इम्प्युअर वॉटर पाठवलं. सँड कंटेनर, देन चारकोल कंटेनर. फ्रॉम चारकोल कंटेनर वी वेंट फॉर मेम्ब्रेन चेंबर. इम्प्युअर वॉटर इकडनं आलं. हाय प्रेशर आपण अप्लाय केलंय. त्या हाय प्रेशरमुळे काय झालं, फक्त सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स प्युअर चेंबर मध्ये आले. ते सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स आपण पिण्यासाठी वापरले. स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉटर विच इज नॉट प्युरिफाईड इज थ्रोन आउट थ्रू आउटलेट विच इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, ओनली फॉर ऍग्रिकल्चरल पर्पजेस वी कॅन यूज दॅट. अशा पद्धतीने आपण RO प्युरिफाईड वॉटर वापरतो. एक तुम्हाला अंदाज यावा म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की किती वेस्ट जात असतं आणि काय होत असतं ते. If we are having each hour 1000 liters of purification आपल्याला करायचं, 1000 लिटर पाण्याचं प्युरिफिकेशन करायचं, तर त्याच्यातलं 600 ते 800 लिटर पाणी हे आपण 800 लिटर पाणी वाया घालवतो. 200 लिटर पाणी आपण फक्त पिण्यासाठी वापरू शकत असतो. दिस इज द थिंग. What I am telling is, if we are purifying 1000 liter of that water, from that 1000 liter we can use only 200 liter for drinking each hour. And each hour 800 liters of that water is only of agricultural purpose. बाकी आपण काहीही करू शकत नाही. So for that you need a motor of 3 HP. 3 HP चा हॉर्स पॉवरची मोटर. That motor is about 3 feet high, 3 feet tall, and the width is of about diameter is of 1 feet I can say. आणि ती मोटर 3 HP ची मोटर आपल्याला अप्लाय करायला लागते टू कॅरी आउट धिस प्युरिफिकेशन. मीन्स यू कॅन इमॅजिन हाऊ मच इमेन्स प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू ओव्हरकम धिस ऑस्मोटिक प्रेशर. समजले हे? ऑस्मोटिक प्रेशर ओव्हरकम केल्यानंतरच आपण पाणी प्युरिफाय करू शकतो. सो आय होप यू हॅव अंडरस्टूड व्हॉट इज रिव्हर्स ऑस्मोसिस. रिव्हर्स ऑस्मोसिस इज व्हॉट वी आर कॅरिंग आउट रिव्हर्स प्रोसेस. In osmosis, water moves from higher concentration, from lower concentration of solution to higher concentration of solution. Next, in reverse osmosis, exactly opposite. इकडनं जिथे हायर कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते हायर कॉन्सन्ट्रेशन कडून आपण लोअर कॉन्सन्ट्रेशन कडे सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स मूव्ह करतो इन रिव्हर्स ऑस्मोसिस. दिस इज द प्रोसेस फॉर प्युरिफिकेशन ऑफ वॉटर. हे झालं रिव्हर्स ऑस्मोसिसचं. नंतर वी आर हॅव्हिंग हायपोटोनिक अँड हायपरटोनिक सोल्युशन्स. हायपोटोनिक अँड हायपरटोनिक सोल्युशन्स किंवा आयसो इलेक्ट्रॉनिक सोल्युशन्स. आता ह्याच्यामध्ये हायपोटोनिक म्हणजे काय? इफ आय एम हॅव्हिंग 1 मोलार CuSO4 solution and 0.05 molar urea solution, both can be compared. We are comparing only for the concentrations.
you can use any solute, but if the concentrations are same, then they are known as isotonic solutions. Okay. The next one, what is the term isotonic? Isotonic means what? Both the concentrations are same. Means I can take 1 molar CuSO4 solution and 1 molar CuSO4 solution and 1 molar urea solution. These both will be isotonic solutions. 1 molar CuSO4 solution and 0.5 molar urea solution, which is in higher concentration. CuSO4 is in higher concentration, so it will be known as hypertonic. Okay, ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे त्याला आपण हायपरटोनिक बोलणार, ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे त्याला आपण हायपोटोनिक बोलणार. लोअर द कॉन्सन्ट्रेशन then that is known as what? Hypotonic solutions, and hypertonic solution is with higher concentration. हे समजलं? 3 कंडिशन्स आहेत. आयसोटोनिक सेम कॉन्सन्ट्रेशन, सोल्यूट त्याच्यामध्ये मॅटर करत नाही. सेम कॉन्सन्ट्रेशन आयसोटोनिक, वन विथ हायर कॉन्सन्ट्रेशन हायपरटोनिक, अदर विथ लोअर कॉन्सन्ट्रेशन हायपोटोनिक. नो, यू आर नॉट गोइंग टू कन्सिडर्ड एनी सोल्यूट इन इट. ओके, आता आपलं हे सगळं झालेलं आहे. ह्याच्यातलं हायपरटोनिक झालं, आयसोटोनिक झालं. आता आपण व्हॅन हॉफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आणि ॲव्होगाड्रोज लॉ बघणार आहे. नाउ वी इन 11th we have seen Boyle's law. What is that Boyle's law? With increase in pressure, volume decreases. बरोबर आहे? Means what? If I am having a closed container, with increase in that pressure, the volume of that gas in the container will go on decreasing. समजलं? म्हणजे प्रेशर वाढलं की व्हॉल्यूम कमी होतं. तो जसा 11वीचा आपण बॉयल्स लॉ शिकलो होतो, दॅट सेम बॉयल्स लॉ वी आर गोइंग टू लर्न ओव्हर हियर, बट दॅट प्रेशर is changed with osmotic pressure. Phi is known as osmotic pressure. Okay, so osmotic pressure is inversely related to volume and directly related to concentration. This is the definition for Van 't Hoff Boyle's law, ज्याच्यामध्ये we are having constant temperature. So what we can say is at constant temperature, osmotic pressure is directly related to concentration of the solution or inversely related to the volume. Okay, is this clear? Means what? We will try to understand what does this mean. Is that if I am having a container, in that container, as previous example, I am having a porous membrane at the center of that container. Here I am having 1 molar solution and here I am having 2 molar solution. This 2 molar solution will have higher osmotic pressure than 1 molar solution. Why? Because osmotic pressure increases with increase in concentration. There is direct relation. Concentration वाढवलं, osmotic pressure वाढणार. Now what about volume? Means what? Now if I am having these 2 separate containers, the volume are different. Here I am having piston and over here I am having piston. Here I am having a porous membrane over here. Here volume is less and here volume is more. This is 1 molar CuSO4 and here also we are having 1 molar CuSO4. Now with the increase in volume, what should happen? Osmotic pressure should decrease. म्हणजे इथे काय झालं? ऑस्मॉटिक प्रेशर कमी आहे, इथे ऑस्मॉटिक प्रेशर जास्त आहे. Provided equal concentrations, equal concentrations but change in the volume. एकाचं व्हॉल्यूम जास्त आहे, एकाचं व्हॉल्यूम कमी आहे. दिस इज व्हॉट व्हॅन 't Hoff Boyle's law. 2 कंडिशन्स आहेत. Boyle's law रिलेटेड टू व्हॉल्यूम अँड डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉन्सन्ट्रेशन, जे मी आधी सांगितलेलं होतं ते. Phi is directly related to concentration. This is what Van 't Hoff Boyle's law. I hope you must have understood that. Now next we are having Van 't Hoff Charles law. Charles law, we know that Charles law is related to temperature. Means we are knowing that volume as temperature increases, pressure also increases. Means if we increase the temperature of any
compound, its volume increases and the pressure exerted on the walls will also increase. म्हणजे उदाहरण सांगतो की समजा सिलेंडर आहे आणि सिलेंडरच्या आजूबाजूनी जर खूप आग लागलेली असेल तर त्या सिलेंडरवरती आतल्या लिक्विडचं एवढं प्रेशर एक्झर्ट होतं की तो सिलेंडर फुटतो. दॅट मीन्स व्हॉट, विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर प्रेशर ऑल्सो increases. So there is direct relation. As pressure increases, temperature increases. This is what Charles' law.